वर्क लाईफ बॅलन्स साधण्यासाठी 81% कर्मचाऱ्यांची होते ओढाताण. एम्पॉवरच्या सर्वेक्षणातून कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्य व निरोपणाचे प्रमाण यावर प्रकाश. मानसिक आरोग्य सांभाळण्यासाठी सकारात्मक व धोरणात्मक बदल. कृतीची गरज. देशातील 8 शहरात 3000 कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास. वर्क लाईफ बॅलन्स प्रेरणेचा अभाव आणि वेतन कपातीचा संघर्ष. पुणे दिनांक 9 मे 2023. कामाचा वाढता ताण, बहुकार्य पद्धती आणि क्रॉस फंक्शनल कौशल्य. दूरस्थ कार्यपद्धतीचा अवलंब. अल्पवेतन व वेतन कपातीची नोकरी टिकवण्याची टांगती तलवार. यामुळे 81% लोकांना वर्क लाईफ बॅलन्स आणण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 81% कर्मचाऱ्यांची ओढाताण होत असून त्यातही महिलांचे प्रमाण 56% असल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. And every industry will have its own challenges and the numbers will differ. But more or less 3000 is a very good number. And if you see, we have worked from managers and above. So we are not looking at a very large universe. We are not looking, the majority population we have excluded in the industry because we wanted to focus upon working corporates where the main brain work happens and where the stress happens. So we will probably shortly come back with the answer. If you can do, we are more than happy to share. And just to answer your first question, 350 people. It's equally divided among the 8 cities. 350 from each city representation. Expectations of the workforce. What do they expect out of wherever they're working at? And the last one is to understand the mental health of the employees at workplace. Now, coming to the survey details, first is the screening criteria. So all the NCCSA were included in this. The sectors that were included were the FMCG, automobiles, BPO, IT, healthcare, banking, even e-commerce, hospitality. Was 8 metropolitan cities being Delhi, Mumbai, Kolkata, Pune, Ahmedabad, Chennai, Bangalore and Hyderabad. Methodology that was used was there was an online interview survey that took around 20 to 25 minutes. The format was online and the study period lasted for 5 months. The following questions were asked. For example, how well have you been able to focus on your daily tasks? If you have been worried lately, have you been experiencing disturbed sleep because of it? It's there in this. Employees expressed strong concerns about work-related stress. 50% strongly agree that stress in turn impacts their work productivity. These concerns were strongly expressed amongst females, healthcare, e-commerce, senior managers and older employees. 9 out of 10 employees agree that they lack the work-life balance. Majority feel that Majority of the people admit to taking time off due to stress for more than 2 years in a week. So most of the people have admitted that they have taken leaves for more than 2 weeks in a year, but they don't acknowledge it कि mental health की वजह हमारे पास recommendations हैं corporates के लिए. फर्स्टली कि इनकॉर्पोरेट करें वर्क प्लेस पे कि लोगों को एम्पैथी के साथ डील किया जाए, लोगों में इक्वालिटी हो एंड लोगों को सीरियसली लिया जाए. जब वो बताते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसे सीरियसली लें. सेकंड है कि जो एक जेंडर डिस्पैरिटी आता है मेल्स एंड फीमेल्स में, उसको भी हमें उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इस सर्वे में भी ये बताया गया है कि फ़ीमेल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़. एंड थर्डली है कि इनकॉर्पोरेट करें ज़्यादा मेंटल हेल्थ फ्रेंडली पॉलिसीज़ से. सो जैसे कि आप मेंटल लीव्स दे सकते हैं, मेंटल हेल्थ लीव्स विदाउट एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, विदाउट उसका जेन्युइनिटी पूछ के कि एक्चुअल में आपको है या नहीं है. सेकंड है कि जैसे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें. जैसे अगर कोई लीव पे गया है तो उसको एक्सपेक्ट ना करे कि वो लीव पे भी काम करे, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है. थर्ड है कि
एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स को इनकलकेट करें कॉर्पोरेट्स में, एम्प्लॉई वेलनेस प्रोग्राम्स, अर्ली इंटरवेंशंस पे ध्यान दें, जैसे कि काउंसलिंग सेशंस हो गया, या स्ट्रेस पे वर्कशॉप्स दिया जाए, या फिर टाई अप्स करें ऐसी कंपनीज़ के साथ जो मेंटल हेल्थ के लिए आपको हेल्प कर सकें. ऑल्सो आई थिंक यस कर सकते. थैंक यू. मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा आर्या, मैं हूँ साइकाइट्रिस्ट एट एम्पावर द सेंटर पुणे. आम्ही हा जो मानसिक आरोग्यावर सर्वे केला आहे, जो आम्ही संपूर्ण भारतामध्ये 8 शहरांमध्ये कंडक्ट केला आणि मेजरली 10 इंडस्ट्री आम्ही त्याच्यात कवर केल्या. याच्यामध्ये प्रामुख्याने ही माहिती आली की 50% ऑलमोस्ट 50% लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याचं काही ना काही तक्रार आमच्यासमोर आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये स्त्रियांना जास्त मानसिक आरोग्याच्या तक्रारी आहे असं प्रामुख्याने लक्षात आलं. जेव्हा आपण वर्क लाईफ बॅलन्सबद्दल बोलतो तर 10 पैकी 9 लोकांनी त्यांना वर्क लाईफ बॅलन्स नसण्याचं रिपोर्ट केलं. हे पण प्रामुख्याने लक्षात आलं की मानसिक आरोग्यामुळे अनेक शारीरिक गोष्टी पण त्याच्यात प्रॉब्लेम आलेल्या आहेत. आणि 80% लोकांनी म्हटलेले आहे की त्यांनी मानसिक आरोग्याच्या तक्रारीमुळं कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे सुट्टी घेतली होती आणि प्रामुख्याने सर्व लोकांनी कबूल केलं की सुट्टीच्या दिवशी काही ना काही कारणास्तव काम करावं लागलं आणि ज्यांनी त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर धोक्यात आलं. पुण्याच्या स्पेसिफिकली बघितलं तर पुण्यामध्ये जवळजवळ 89% लोकांनी सांगितलं की त्यांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे त्यांच्या मानसिक आरोग्याचं खच्चीकरण झालेलं आहे. 20% लोक म्हणतात की वर्क लाईफ बॅलन्स नसल्यामुळं त्यांचे मानसिक आरोग्यावर हे झालं, त्रास झालेला आहे. 65% लोकांनी मानसिक आरोग्याच्या कारणास्तव लीव्ह घेतली आणि 45% लोक म्हणतात की त्यांना काम करावं लागलं जरी सुट्टी घेतली आणि त्याच्यामुळे त्यांचा मानसिक आरोग्याचा पुढं त्रास झाला. आपण हे बघतो की मानसिक आरोग्याचे स्ट्रेस हा म्हटला जातो, त्याच्यामध्ये 96% लोक म्हणतात की डिमांडिंग वर्कचं प्रेशर असल्यामुळे किंवा डिमांडिंग वर्क असल्यामुळं त्यांना खूप जास्त स्ट्रेस होतो आहे. फॅमिली चे इश्यूसुद्धा त्यांच्या कामावर परिणाम करतात आणि त्यांनी स्ट्रेस वाढतो आणि कामाच्या परिणामासुद्धा त्यांच्या फॅमिलीमध्ये फरक पडतो. या मानसिक आरोग्याच्या तणावामुळं असं बघण्यात आलं की त्यांचं पर्सनल हेल्थ, त्यांचं फॅमिली हेल्थ हे इम्पॅक्ट झालं आहे आणि याच्यामध्ये पर्सनल हेल्थमध्ये पाठदुखी, मानदुखी हे प्रामुख्याने सर्वात जास्त त्रास होणारे आहे. त्याच्यासोबत डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हे सुद्धा वाढीवर आहे असं बघण्यात आलं आहे. या सर्व गोष्टींचं आपण प्रामुख्याने बघता हे समजून लक्षात येतं की आज सर्व इंडस्ट्रीनी, कॉर्पोरेट्सनी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे मानसिक आरोग्यावर काही ना काही उपाययोजना करणं गरजेचं आहे की ज्याच्यामध्ये मानसिक आरोग्याबद्दलचा अवेअरनेस असेल त्यांच्या एम्प्लॉईजमध्ये, पॉलिसीमध्ये चेंजेस असतील, मेंटल हेल्थ लीव्ह आहे किंवा मानसिक आरोग्याबद्दल बोलणं आहे, स्ट्रिक्ट वर्क फ्रॉम होम दिलं तर काम न करणं आहे, हे छोट्या छोट्या पॉलिसी चेंजेस असतील तर ते करणं गरजेचं आहे आणि सर्व त्यांच्या लोकांना ॲक्सेस टू मेंटल